opportunity, sharing of his matter among his lovers, as well as Jai Baba to all the participants. Today, I would like to take some other new series. That is Baba's ways of working. That 100 years ago, that also will continue. Along with that, this also will continue. Baba's ways of working. How Baba works. From today, I will start that series. Part 1 today. Where it is? So, today's subject is Meher Baba's ways of working. Translation, ma'am. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. అందరికీ జై బాబా. బాబా ఇచ్చినటువంటి ఈ అవకాశంలో మనము బాబా యొక్క వేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అంటే ఆయన యొక్క పని తీరు, పని విధానం గురించి బాబా ఏం చెప్పారో ఆ విషయాల్ని ఈ వారంలో తెలుసుకుందాం, ఈ రోజు తెలుసుకుందాం. Madam, my voice is clear or shall I use Yes, mobile? sir. Voice is clear? Yes, sir. Yes. Clear. So now you can see in the screen. These are the prime ministers of India, previous world prime ministers. As we know, individual's type of working is different. You got your own opinion. Even Baba has praised Jawaharlal Nehru, a good politician. And now we know all that how Prime Minister Modi is working and everybody is appreciating his way of working. Like that way of working will completely different from prime minister to prime minister. Similarly, in a company, if you go to take a company, their highest position is CEO or chairman of the company. Final. When the chairman of the company changes, entire working system will change. In some chairman's company will go under loss. In some chairmans, it will get more profit. Like that, working condition of the company entirely changes, depending on the chairman. Similarly, it happens in the case of avatars also. There are 7 avatars in the cycle, and each avatar's working style is different. It depends on the prevailing circumstances at that time. How the people, what their mentality, living condition. So depend on that one, their working method will change. Not only for avatars, it will change for Sadgurus also. You can see here all the Sadgurus, each working nature is different. And Baba says about the Sadgurus. Sadgurus and perfect masters, even though realized now their own ways of living and working, Baba Jan prefers to be well covered in a long robe, even putting rings around her fingers. Narayan Maharaj lives in a right royal fashion, like a king. Upasni Maharaj remains naked except for a gunny sack warped around his waist. So each one maintains some definite mode of long time. My style is unique, different. I often change my food and attire, and there are reasons behind it. Even this external mode of living has connection with my inner working for the world. This you should note. Whatever Baba's ways, even you're taking food, dressing, everything is connection with the working of the world. That's what Baba says here. My mode and taste for dressing changes. I wore that black Kamli coat with 100 patches for years. I also wore the chappals made by Kandobarao Gadekar until the last moment when their original material had been totally replaced. And now you see that I have had a new coat, swain, and wear it with new shoes and stockings, keeping myself well dressed, spurs, and tip top. Quite the reverse of what I had been doing. And now who knows? Perhaps I may one day give up all these clothes and remain only in a langoti or even stark naked. Is what Baba says, his way of working. So like that, Baba has explained working of different people, and also is explaining about his way of working here.
ఈరోజు మెహర్ బాబా యొక్క పని విధాన కార్య విధానం గురించి విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాము మన ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, ప్రధానమంత్రులు అందరి ఫోటోలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ తీరు వాళ్ళ గురించి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా వేరే వేరేగా పనిచేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఒకళ్ళు పనిచేసే విధానానికి మరొకళ్ళు పనిచేసే విధానానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. అలాగే ఒక కంపెనీ, ఒక సంస్థ ఉంటుంది. ఆ సంస్థలో ఒక చైర్మన్ పనిచేసే విధానానికి, అతడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరొకళ్ళు వచ్చి అక్కడ పనిచేసే విధానానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. అలాగే అవతార పురుషుడు కూడా, అంటే ఈ సైకిల్లో ఇది 7వ అవతారం అని చెప్పారు బాబా. జొరాస్టర్, రామ, కృష్ణ, బుద్ధ, జీసస్, మొహమ్మద్, తర్వాత మెహర్ బాబా. ఈ సైకిల్లో ఉన్న అవతార పురుషులందరూ కూడా వాళ్ళు పనిచేసే విధానం మనకి తెలుసు. ఆయా కాలమాన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వాళ్ళందరూ కూడా పనిచేయడం అనేది మనం వాళ్ళ యొక్క రామాయణం చదివితే రాముడి యొక్క చరిత్ర, ఆయన ఏ విధంగా ఎలాంటి స్వభావం కలిగి ఉండేవాడు, అలాగే కృష్ణుడు తన లీలల్ని ప్రదర్శించేవాడు, అలాగే బుద్ధుడు, జీసస్, మహమ్మద్, ఇప్పుడు మెహర్ బాబాగా వచ్చినప్పుడు తన పనిచేసే విధానం ఆయనే అనేక సార్లు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ సద్గురువుల గురించి కూడా బాబా చెప్పారు. ఈ బాబా భౌతికంగా మన మధ్య ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి సద్గురువులు 5గురు, అంటే ఎప్పుడూ 5గురు సద్గురువులు ఉంటారని చెప్పారు బాబా. ఆయన కాలంలో ఈ 5గురు సద్గురువుల గురించి మనము చాలా సార్లు తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ బాబా ఏమంటున్నారు అంటే, ఈ సద్గురువులు కానీ, అంటే పెర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్, వాళ్ళ యొక్క పనిచేసే విధానం, వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం కూడా తేడా ఉంటుంది. బాబాజాన్ని తీసుకుంటే పూర్తిగా పెద్ద లాంగ్ రోబ్ వేసుకుని కనిపిస్తుంది ఆవిడ. అలాగే వాళ్ళ జీవన విధానం, కార్య విధానాలు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఆవిడ పొడవైనటువంటి వస్త్రం పూర్తిగా కప్పుకుని ఉండడానికి ఇష్టపడేదిట. అలాగే వేళ్లకు ఉంగరాలు కూడా పెట్టుకునేది. అలాగే నారాయణ మహారాజు ఒక రాజులాగా టీవీతో జీవించారు. ఉపాసని మహారాజ్ నడుముకు గోను సంచి కట్టుకుని తప్ప ఇంకా వేరే వస్త్రాలు ధరించలేదు. అలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక నిర్దిష్టమైన పద్ధతిని పాటిస్తారు. అలాగే బాబా ఏమంటున్నారంటే, నా స్టైల్ కూడా చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. నేను తరచూ నేను తీసుకునే ఆహారాన్ని కూడా మార్చేస్తూ ఉంటాను. ఒకసారి ఒకలాంటి ఆహారం తీసుకుంటాను, మరొకసారి పూర్తిగా ఉపవాసం ఉంటాను. అలాగే నా వస్త్రధారణ కూడా అలాగే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. దీనికి వెనకాతల కారణం ఏదైనా ఉందా అంటే ఉంది. ఏమిటి? ఈ ఎక్స్టర్నల్ గా, అంటే బాహ్యంగా జీవన విధానం కూడా ఆయన యొక్క ఆంతరంగిక కార్యకలాపాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది అని బాబా చెప్పారు. అంతేకాకుండా నెక్స్ట్, అలాగే నేను నా యొక్క విధానం, నా వస్త్రధారణ లేదా నా టేస్ట్, అభిరుచి ఇవన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి. నేను కమిలీ కోట్ మనకందరికీ తెలుసు. బాబా ఎన్నో ఏళ్ళు కమిలీ కోట్ అనే దాన్ని ధరించారు. దాని మీద ఎప్పుడు చిరిగిపోతే అప్పుడు దానికి ప్యాచెస్ వేసి కుట్టించేవారు. అలాగే కన్హోబారావు గాడేకర్, ఆయన కుట్టినటువంటి చెప్పుల్ని బాబా ఎప్పుడు వాటిని కుట్టించుకుని మరమ్మతులు చేయించుకుని మరీ వేసుకునేవారు. అంటే అది పూర్తిగా అసలైనటువంటి పదార్థం, అంటే అంతకు ముందు అతడు కుట్టినటువంటి పదార్థం పూర్తిగా పోయే వరకు, అంత చివరి క్షణం వరకు ఆయన వాటినే ధరించారట. అలాగే ఇప్పుడు బాబా చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు నన్ను మీరు చూస్తున్నారు కదా, కొత్త కోటు కుట్టించుకున్నాను, కొత్త బూట్లు వేసుకుంటున్నాను, అలాగే సాక్స్ వేసుకుంటున్నాను. నేను చక్కగా, అంటే
మంచి టిప్ టాప్ గా అంటే మంచి అందంగా చక్కగా నాకు నేను వస్త్రధారణ చేసుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు కొత్తగా ఉంచుకుంటున్నాను. ఏదైనా పాడైపోతే అందుకనే మెహరా మొదలైన వాళ్ళు బాబా వస్త్రాల్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా ఎప్పుడూ తెల్లగా మెరిసిపోయేలాగా జాగ్రత్త పడేవారు. అంతేకాకుండా బాబా అంటున్నారు, అంటే ఈ జీవన విధానం ఎన్నాళ్ళుంటుంది అంటే నేను చెప్పలేను. ఒకరోజు ఇవన్నీ వదిలేసి కేవలం లంగోటి మాత్రమే ధరించే రోజు కూడా వస్తుందేమో చెప్పలేను అని బాబా చెప్తున్నారు. So, see, actually, is it possible to know these ways of working? Ours are all finite mind. So Baba says infinite mind, working through the infinite mind. How can with our finite mind we can understand? Is it possible? It is impossible to understand Baba's ways of working with our finite mind. Once what happened, a small instance happened. Tell you the instance. Baba says, no one knows my ways. Once Jalbai asked, once what happened, when American lover had come for Mehrabad for meeting Baba. So once Jalbai asked Hari, his name is Hari Dodlo. He's a Baba, American Baba. No, Jalbai asked that American, next time you return to see Baba, will you bring me an inexpensive transistor radio, about $20, no more. So that American lover said, no problem, Jal, I will get you a nice one. However, only if Baba says so. He wanted Baba's permission for that. So Jalbai says, I know Baba's ways. See his word. I know Baba's ways. I will ask him when we return to Guru Prasad. When the three arrived a few minutes after 1 o'clock, the session was already started. Dillocho quickly took off his shoes and entered the room. Baba looked at him and remarked, see the Baba's words, I am the chief transmitter and receiver. All this business of I want this, get me that, try to get away from those wants and wants and say, I want Baba, I want God. It is easy, but you try. This is advice given by Baba. And the chief transmitter and receiver and all this business, I want this. Usually we are like that, we always want something. That list of want is very big actually. It's never ending. I want this, I want that, I want to go there like that. So many things will be there. But Baba says, all this business of I want this, get me that, try to get away from those wants. Baba is advising us, get away from those wants and say, I want Baba, I want God. But it is not easy. Baba himself is telling it is not easy, but he asks us to try for that. After the session, Dilisha approached Baba and told him Jalbai's request, adding, Jal says he knows your ways. Baba retorted, no one knows my ways. See the Baba word. No one knows my ways. And he did not allow Dolochos to bring the transistor for Jal. He did not allow. This is what happened. Baba himself had told that no one knows my ways. బాబా ఎప్పుడు ఎవ్వరూ నా విధానాలు తెలుసుకోలేరు, ఎవ్వరికీ తెలియవు నా విధానాలు అంటే కార్య విధానం. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కార్య విధానం అనేది ఉంటుంది. బాబా ఎన్నోసార్లు ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. ఎందుకు తెలుసుకోలేము మనం అంటే, మన పరిమితమైనటువంటి మనసుతో ఆయన అనంతుడు, అపరిమితుడు. ఆయన యొక్క విధానాలు మనం ఎలా తెలుసుకోగలము? మన మనస్సు ఏమో పరిమితమైనది, ఆయన అపరిమితుడు. కాబట్టి ఎవ్వరికి ఆయన విధానాలు తెలియవు. దీనికి ఉదాహరణగా ఒక సంఘటన ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్నాము. ఒకసారి జాల్భాయ్ అంటే బాబా సోదరుడు హ్యారీ దెదల్చో, ఆయన అమెరికా నుండి వచ్చినటువంటి బాబా ప్రేమికుడు. ఆయన్ని అడుగుతాడు, నీవు మళ్ళీ ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు బాబాని చూడడానికి నువ్వు వస్తావు కదా, అప్పుడు నాకు ఒక మంచి ట్రాన్సిస్టర్ రేడియోని తీసుకురా, ఒక $20, అంతకు మించి కాదు, $20 తోటి ఒక మంచి ట్రాన్సిస్టర్ రేడియోని తీసుకురా అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు. దెదల్చో అంటాడు, నో ప్రాబ్లం, అదేమీ పెద్ద విషయం కాదు జాల్, కానీ నేను తప్పకుండా నీకు మంచి ట్రాన్సిస్టర్ని తీసుకొస్తాను,
కానీ బాబా నాకు పర్మిషన్ ఇస్తే మాత్రమే నేను అలా తీసుకురాగలను అని చెప్తాడు. అప్పుడు జాల్భాయ్ అంటాడు, నాకు తెలుసు బాబా విధానాలు నాకు బాగా తెలుసు. నేను ఇప్పుడు మనం గురుప్రసాద్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన్ని మనం అడుగుదాం. అడిగిన తర్వాత ఆయన అంగీకరిస్తారు, నువ్వు నాకు తెచ్చిపెడుదు గాని అని చెప్పాడు. అలాగా ముగ్గురు వాళ్ళు కొన్ని నిమిషాల తర్వాత, అంటే 1 గంట అయిపోయింది అప్పటికే. సెషన్ మధ్యాహ్నం సభ ఆల్రెడీ సమావేశమయ్యారు, ఆల్రెడీ జరుగుతోంది. దెదల్చో గబగబా అంటే తొందరగా బాబా దర్శనానికి వెళ్తూ ఆయన యొక్క షూస్ ని వదిలిపెట్టేసి గదిలోకి పెడతాడు. బాబా అతని వైపు చూసి బాబా అంటున్నారు, నేను అతి ప్రధానమైనటువంటి ప్రసార సాధనాన్ని, ట్రాన్స్మిటర్, రిసీవర్ని కూడా. రిసీవర్ అంటే గ్రహీత. ఈ రెండు కూడా, నేను ట్రాన్స్మిటర్ని నేనే, రిసీవర్ని నేనే. ఇదంతా నాకు కావాలి, నాకు ఇది తెచ్చిపెట్టు, ఇలాంటివి మాత్రం మీరు వదులుకోవాలి. ఈ కోరికలు ఇవన్నీ కూడా మీరు బయటపడాలి వాటి నుండి. మీరు దాని బదులు ఏమనాలి, నాకు బాబా కావాలి, నాకు భగవంతుడు కావాలి అని. కానీ అది అంత సులభం కాదు, కానీ మీరందరూ కూడా ప్రయత్నించాలి అని చెప్పారు బాబా. తర్వాత ఆ సెషన్ మధ్యాహ్నం సభ ముగిసింది. దెదల్చో బాబా దగ్గరికి వెళ్ళి, బాబా జాల్భాయ్ నన్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ని తీసుకురమ్మనమని. అంతేకాకుండా జాల్కి నీ విధానాలన్నీ తెలుసుట, అది కూడా చెప్పాడు అని చెప్పారు. అప్పుడు బాబా అంటున్నారు, ఎవ్వరికీ నా విధానాలు తెలియవు, నా కార్య విధానం నాదే, అంతే తప్ప నువ్వు ఎవరి మాట పట్టుకుని ట్రాన్సిస్టర్ రేడియోలు అవన్నీ తీసుకురావద్దు అని ఖచ్చితంగా బాబా చెప్పారు. So once what happened, Baba himself explained his ways of working in a nutshell. The gist of his ways of working, you can say, not 100%, but somewhat some picture he has given, how he works. So himself, so that he will be able to know something about the ways of his working. So Baba has given that explanation himself. You'll see what is that explanation now. అంటే మనము ఆయన విధానాలు మనకు తెలియవు, ఎందుకు అంటే మన పరిమిత మనసుతో గ్రహించలేము. అందుకనే బాబా స్వయంగా తాను చేసేటటువంటి కార్య విధానం, తన కార్య విధానాన్ని ఆయనే వివరించారు. So this is most interesting and important matter. Baba said, there are 3 principal ways in which I work. 3 ways, principal ways. There are so many innumerable ways are there. Actually, the principal ways are only 3. Number 1, he says, I work for individually, for all the souls. Individually he works, individual. Second, collectively, for crowds and masses. Collective, for a group, he works for the group. Number 3 is universally, entire universe he works for the universe. So they are the principal ways of working, Baba, as Baba said, individually, collectively, universally. బాబా తన కార్య విధానాన్ని గురించి చెప్తూ, నేను నా కార్య విధానంని ఒక ప్రధానమైనటువంటి మార్గాలు, ప్రధానంగా 3 పద్ధతులు ఉన్నాయి. నేను పనిచేసే విధానం 3 పద్ధతులుగా విభజించవచ్చు. ఒకటి వ్యక్తిగతంగా, ప్రతి వ్యక్తి పరంగా కూడా నేను పనిచేస్తూ ఉంటాను. రెండవది సమిష్టిగా, అంటే మొత్తం గ్రూప్ వైజ్ గా, గుంపులు, జన సమూహాలు అంటారు, ఆ మొత్తం వాటి మీద నేను వర్క్ చేస్తాను. అలాగే మూడవ విధానం ఏమిటి అంటే యూనివర్సల్లీ, విశ్వవ్యాప్తంగా నేను పనిచేస్తూ ఉంటాను. నావి ఈ 3 పద్ధతులు చాలా ప్రధానమైనవి అని బాబా చెప్పారు. So now we will discuss about all the 3 in detail. What is meant individually, collectively, and universally. So we take some examples and explanation I will share now. Now let us know what is individually.
And also Baba has done his work in 3 stages by doing Upavas, Sahvas, Ekantavas. That is fasting, darshan, giving darshan, and seclusion. These 3 ways he has adopted for doing his works. Whatever works told above has done through these things. Upavas, Sahvas, and Ekantavas. Fasting, darshan, and seclusion. మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ఆయన 3 పద్ధతులు, ఆయన పనిచేసే విధానాలు ముఖ్యంగా 3 అన్నారు. ఆ 3 విధానాల్లోనూ ఆయన పనిచేయడానికి ఆయన అబ్జర్వ్ చేసేవి ఏమిటి అంటే ఉపవాసం, రెండవది సహవాసం అంటే దర్శన కార్యక్రమం, ఏకాంతవాసం సెక్లూషన్. ఎప్పుడు కూడా బాబా ఏకాంతవాసంలో ఉండేవారు. అలాగే ఉపవాసాలు, దాంతో పాటు ఉపవాసాలు చేసేవారు. సహవాస కార్యక్రమాలు కూడా అరేంజ్ చేసేవారు. లేదా దర్శన కార్యక్రమాల్లో ఆయన కలెక్టివ్ గా, ఇండివిజువల్ గా, అలాగే యూనివర్సల్ గా కూడా పనిచేశారు. Now, individually means what? What is meant by individually? When I work individually, it is with persons. 3 types of persons individually Baba works. Who are with me? See, you have to understand this one. Who are with me? Who are away from me? Who are connected with me? Individually means all the 3 types of people coming under individual working by Baba. Now, where we are standing? Which group you are belonging to? Just connected with him. Yeah, correct. You are connected. You are coming under the group of connected one. We are all connected one. ఇక్కడ బాబా ఇండివిజువల్ గా, వ్యక్తిగతంగా నేను ఎలా పని చేస్తానో బాబాయే వివరిస్తున్నారు. నేను అందరికీ అంటే వ్యక్తిగతంగా ప్రతి వ్యక్తి కోసం నేను పనిచేస్తూ ఉంటాను. అదేమిటి అంటే హూ ఆర్ విత్ మీ, నాతో ఉన్నవారు. నాతో ఉన్నవారు అంటే మండలి వారు. హూ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ మీ, నా మండలి వారు కాకపోయినా నాకు సన్నిహితులైనటువంటి ప్రేమికులు, నా నుండి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ నాతో సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగి ఉన్నవారు. అలాగే 3వ వాళ్ళు హూ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ మీ, నాతో సంబంధం కలిగి ఉన్నవాళ్ళు. అంటే మనం సంబంధం కలిగి ఉన్న గ్రూప్ లోకి వస్తాం. I don't know what it. Now you can see here some examples. Who are with me and who are away from me. That means that is Baba Mandali. Who are with me means only Baba Mandali. They are always there with Baba. One type. Second is Mandali, some Mandali people. For example, Sarosh, he was though Mandali, he was staying away. Even all Elizabeth Patterson, Nariman, all they are away. Still they are Mandali, but they are away from him. And also you can say Ramakrishnan. And that is very close lovers. They are away. They are not with Baba, but they are very, very close lovers of Baba. So this is what Baba says. Who are with me, who are away from me. You can say Bhaskar Raj is a close lover. Bhaskar Raj is their photo. Yes. ఇక్కడ బాబా నేను ఇండివిజువల్ గా ఎవరెవరి కోసం వర్క్ చేస్తాను అంటే నాతో ఉన్నవాళ్ళు, నాతో నివసిస్తున్న వాళ్ళు అంటే మండలి వారు, స్త్రీ మండలి వస్తారు, పురుష మండలి వారు. అలాగే క్లోజ్ లవర్స్ అంటే మండలి వాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా దూరంగా నివసిస్తున్న వాళ్ళు అంటే బాబాకు అత్యంత సన్నిహిత ప్రేమికులు. అదే సరోషి రాణి, ఇక్కడ నారిమన్, అలాగే ఆర్నవాజ్ కనిపిస్తున్నారు, ఎలిజబెత్ ప్యాటర్సన్, అలాగే కేకే రామకృష్ణన్, ఇక్కడ చివరిగా బాలగోపాల్ భాస్కర్ రాజు, వీళ్ళందరూ కనిపిస్తున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా మన అంటే ఇంకా వీళ్ళే కాకుండా అనేక మంది ఉన్నారు. బాబాకు అత్యంత సన్నిహిత శిష్యులలో ఎంతో మంది పూనాలో, బాంబేలో దూరంగా బాబా అనుమతితో, బాబా ఆదేశించిన మేరకు వాళ్ళు అక్కడ నివసిస్తూ ఉండేవారు. దూరంగా ఉన్నా అప్పటికప్పుడు ఎప్పుడు బాబా చూడాలని అనుకున్న బాబా అనుమతి లేనిదే వాళ్ళు వచ్చేవారు కాదు. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వాళ్ళకి అనుమతినిచ్చేవారు. వాళ్ళందరూ బాబా దర్శనానికి వస్తూ ఉండేవారు, లేదా దూరంగా ఉంటూ సేవ చేస్తూ ఉండేవారు. So these are the people you can see here. Baba's Mandali, people staying away from him, coming for foreigners, Easterners and Westerners clubbed together. You can see their photos. They're all, you can see all, that is all Baba lovers.
Easterners and Westerners together, you can see, who are connected with me. That is, we are all coming under this group. We are connected with Baba. So naturally, Baba will work through us also. That always we should remember. Baba himself has told, he'll work for the people who are connected with him also. So you can see here, you are connected with me. You can see all the participants in Amaratiti. They're all connected. We are all connected with Baba. So he works through us also. That's what he says. For individual basis. For individual basis, Baba works. For individual basis. Next, individually. So how individually, how he works, Baba explained that also. Individually means how? In what way he works for individual? So Baba explains. In some cases, I work through their material downfall. See, we should be very, very careful. These words, most important. This happens in everybody's, all Baba lovers' life. This is going to happen. In some cases, I work through their material downfall. Example, Thodi Singh life. You can remember Thodi Singh. That Baba Jane's life. What happened? How he was at the beginning and what happened to the end. Richness to poverty went. And for some, through their material welfare. For some people, material welfare, it will increase. Richness will increase. For example, Sarosh. So it has increased. Nariman, Meherji Karkaria. They're all material increasing. But they're using material increase for Baba's work only. They used to utilize it actually. But always keep their spiritual upliftment at their heart. That means whatever Baba does, always keep in his heart that their spiritual upliftment of the soul. Whatever he does, either good or bad, either material downfall or through their material welfare. Everything is depending on their welfare of the spiritual upliftment of the soul. That is most important. Baba, whatever Baba does, it is only because of gives some spiritual benefit to our soul. Note, this holds good with respect to suffering also. Yeah, some people Baba gives suffering. Some people he cures suffering. This is also there. I'll give some of the examples afterwards. So how Baba has said he will work individually. That is what he does through individual. బాబా వ్యక్తిగతంగా ఎలా పనిచేస్తారు అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో బాబాయే చెప్తున్నారు, నేను వాళ్ళ యొక్క భౌతిక సంపదలను పూర్తిగా తుడిచిపెట్టడం. అంటే కొంతమంది అంటే వాళ్ళ సంస్కారాలని బట్టి వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కోసం వాళ్ళకి అలాంటి బాధల్ని కలగజేస్తారు. అంటే పూర్తిగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటిదంతా కూడా ఊడ్చిపెట్టేయడం అవుతుంది. కొన్ని సందర్భాలలో కొంతమంది విషయంలో వాళ్ళ యొక్క భౌతిక సంపదలను పెంచడం. ఇందాక ఇప్పుడు సరోష్ ఇరానీ, అలాగే నారిమన్, వీళ్ళందరి యొక్క అద్భుతంగా వాళ్ళు సంఘంలో అనేక విధాలుగా వాళ్ళ యొక్క అభ్యున్నతి అంటే భౌతికంగా సంపదల్ని పెంచి వృద్ధి చేయడం జరిగింది. కానీ ఏది ఏమైనా అన్ని విషయాల్లోనూ అటు కూలదోసినా ఇటు ఉన్నతిని అంటే నా హృదయంలో ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతి కోసమే నేను చూస్తూ ఉంటాను, పాటుపడతాను అని చెప్పారు. This holds good with respect to suffering also. అదే ఏది ఏమైనా అంటే కొంతమంది విషయంలో చాలా మంచి జరుగుతుంది. బాబా ఇంత అద్భుతంగా వాళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చాడో సంపదలు అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని మాత్రం దృష్టిలో పెట్టుకుంటారు. అటు
మంచి జరిగినా, ఇటు చెడు జరిగినా, అటు దుఃఖంగా ఉన్నా, ఇటు బాధలు పడుతున్నా, లేదా అక్కడ వాళ్ళు సుఖపడుతున్నప్పటికీ కూడా ఏదైనా వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి బాబా పాటుపడడానికి ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఆ ఉన్నతిని కలగజేస్తూ ఉంటారు. లేదా కొంతమందికి బాధల్ని కలగజేస్తూ ఉంటారు. Suffering also, madam. I want a note. Can read the note? Yes, sir. Yes. Yeah. This holds good with respect to suffering also. Some people he will cure, some people he will allow them to suffer. That is also there. Not only material benefit, even with respect to suffering also it will happen. బాధలు, కష్టాలు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతినే బాబా దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళకి అలాంటి బాధల్ని ఇస్తారు. సపోజ్ ప్లేడర్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే ఆయనకి ఎన్ని ఆ బాధలు అంటే ఎవ్వరికి శత్రువుకు కూడా ఇవ్వనన్ని బాధలు ఇచ్చాను అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. అలా ఆయనకి బాధల్ని కలగజేశారు బాబా. ఏమిటి ఎందుకు అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని దృష్టిలో పెట్టుకున్నారు బాబా. In some cases, I use them, Mandali and close lovers, as medium to efface their own Mayavic qualities for their own salvation. And that is where I am misunderstood. But I don't mind it. No way I do it. That is sufficient. That means some cases Baba used them as a medium or link. For example, Baba used a Meredith star, that for England. Meredith star used as a link for Western countries going there. But finally he misunderstood Baba and left Baba. And even filed a case against Baba in the court. Because he did not understand Baba. Why is Baba doing like that? So this is what Baba says here. They will misunderstand me. Though I do it for their benefit, they misunderstand me, but I don't care because I know why I do it. That is sufficient. This is what Baba says about towards mediums and links. ఇంకా బాబా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, నేను మండలి వాళ్ళు అలాగే సన్నిహిత ప్రేమికుల్ని కూడా ఒక మీడియంగా అంటే మాధ్యమంగా తీసుకుని వాళ్ళల్లో ఉండేటటువంటి మాయకు సంబంధించినటువంటి క్వాలిటీస్ లక్షణాలని పెకిలించవేయడానికి నేను అంటే వాళ్ళ యొక్క ముక్తికి లేకపోతే మోక్షానికి వాళ్ళ కోసమే నేను పనిచేస్తూ ఉంటాను. కానీ వాళ్ళు నన్ను ఒక్కొక్కసారి అపార్థం చేసుకుంటారు. ఉదాహరణకు మెరిడిత్ స్టార్, ఇతడు ఇంగ్లాండ్ వాసి, మొదట్లో బాబాను అపరిమితంగా ప్రేమించాడు. కానీ ఆయనే బాబాకు మాధ్యమంగా వ్యవహరించాడు కూడా. అంటే విదేశాలలో బాబా యొక్క నామ వ్యాప్తికి ఆయనే పునాది వేశాడు. అలాంటిది ఆయనే మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్ట. అదే బాబా అంటున్నారు, నాకు తెలుసు నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను, నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను దాన్ని పట్టించుకోను అంటున్నారు. So this is most important of all this page. This is most important. Please listen carefully. Baba uses thought as medium. Not only persons as medium, Baba uses the thought, that is thinking capacity, what we think, thoughts. Baba uses that thoughts as medium. Can you imagine now? I tell you. Baba ఆలోచన తన మాధ్యమంగా ఉపయోగించుకుంటారు అని బాబా చెప్తున్నారు. అంటే బాబా ఆలోచనల్ని మాధ్యమంగా ఉపయోగించుకుంటాను అని బాబా చెప్పారు. Because see, Baba explains this one, how he uses the thought as medium. Baba gives two examples here. In some cases, I use them. When love and hatred are in the extreme, both have the same result. For example, A. So, for example, A, let us take Pukar. Pukar loves me and thinks of nothing but me all the while and is lost in me. Whereas Colonel Irani, let us say, Colonel Irani is against me and hates me, but always thinks of me with antagonistic feelings. Always use the medium of thought. I always use the medium of thought. Both have the same result. See, example, you can take Pukar and Colonel Irani. Both are opposite.
One is loving, one is hating. But both are thinking same Baba about Baba only. But Baba says both will have the same result. That's why Colonel Irani's name is there in the and memorial tower as a close lovers of Baba. So this is what Baba has given on secret here. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారు అంటే ప్రేమించడం ద్వారా మోక్షాన్ని పొందొచ్చు. అలాగే నన్ను ద్వేషించడం ద్వారా కూడా, అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రేమ లేదా అత్యున్నతమైనటువంటి ద్వేషం, ఈ రెండుటి వల్ల కూడా ఒకటే రిజల్ట్, ఒకటే ఫలితం వస్తుంది అంటున్నారు. ఆయనే ఉదాహరణ ఏం చెప్తున్నారు, ఏ అనే వ్యక్తి, అంటే పుకార్ అని ఉదాహరణగా మనం తీసుకోవచ్చు. అతడు నన్ను ప్రేమిస్తాడు, ఎప్పుడూ కూడా అలా నన్ను ధ్యానం చేస్తూనే ఉంటాడు ఎల్లప్పుడూ. ఆ తర్వాత అతడు అంటే అలా నన్ను ప్రేమించడం ద్వారా నన్ను చేరుకున్నాడు. ఇక్కడ ఒక బి అనే వ్యక్తి నన్ను ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటాడు, నన్ను ద్వేషించేవాడు. ఎప్పుడు కూడా కల్నల్ ఇరానీ అనే వ్యక్తిని మనం ఉదాహరణగా, అంటే మెహరా మేనమామ, ఆయన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుంటే అతన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తూ ఉండవచ్చు. బాబా అంటున్నారు, అతడు ఎప్పుడు కూడా నాకు వ్యతిరేకంగానే పనిచేశాడు, ఎప్పుడు కూడా నన్ను ద్వేషించేవాడు. కానీ ఆ ద్వేష భావంలోనే ఇప్పుడు కృష్ణుడు కంసుడి గురించి మనం చెప్పుకుంటే అదే, ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ కృష్ణుడు కనిపిస్తాడో అని భయపడిపోతూ ఉంటాడు. ప్రతి క్షణము కృష్ణుడిని నామం తలుచుకునేవాడు. అలాగే ఇక్కడ కల్నల్ ఇరానీ కూడా ఎప్పుడు బాబాని ద్వేషిస్తూ, ఎప్పుడు ఆయన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, ఎప్పుడు అలాంటి ఫీలింగ్స్ ని, భావాల్ని కలిగి ఉండేవాడు. ఆయన యొక్క ఆలోచనల ద్వారా. కానీ ఇద్దరికీ కూడా సేమ్ ఒకటే ఫలితం వచ్చింది ఇద్దరికీ కూడా అని బాబా చెప్తున్నారు. అటు ప్రేమించినా ఇటు ద్వేషించినా కూడా ఇద్దరు, అంటే నిజాయితీగా వాళ్ళు ద్వేషించారు, నిజాయితీగా అతడు ప్రేమించాడు. అక్కడ నిజాయితీ అనేది కావాలి. ద్వేషించడం అంటే ఆయన్ని అర్థం చేసుకోకుండా అక్కర్లేని మాటలతో ద్వేషించడం కాదు. This is what I feel. See, Baba used to always tell his lovers, remember me always, remember me. What is remembering is nothing but thinking of that is thought. So if you just remember this, Baba works through our thought. That is one of the gift given by Baba. Just by remembering him, that contact will be maintained easily, directly, just by remembering him. Because Baba says he uses thought as medium. He works through the thoughts. That's why always when you remember Baba, immediately he will get contact and he works through us. This is one of the gifts given by the avatar of the sage to his lovers. ఎప్పుడు బాబా నన్ను గురించి ఆలోచించండి, నన్ను గురించి స్మరించండి, నా మాటలే అనుకోండి, ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి అంటూ ఉంటారు. ఏమిటిది అంటే ఎల్లప్పుడూ ఆయన నామాన్ని మనం స్మరించడము, లేకపోతే ఆయన మన ఆలోచనల్లో నింపుకోవడము. వీటి ద్వారా మన ద్వారా, అంటే మన ఆలోచనల ద్వారా మనతో ఆయనతో ఉన్నటువంటి కాంటాక్ట్ మరింత బలోపేతమవుతుంది. ఆయన మన ద్వారా కూడా పనిచేయడం జరుగుతుంది. This is the easiest way to get contact with the avatar. Just thinking. No other easiest way is there compared to this. కేవలము ఆలోచించడం ద్వారా, ఆయన గురించి స్మరించుకోవడం ద్వారా, ఆయన విషయాల్ని ఆలోచించుకోవడం ద్వారా ఉన్నతమైనటువంటి ఆ ఫలితం మనకి దొరుకుతుంది. ఇది ఈ అవతార యుగంలో మనకిచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప వరం. So Baba works through collectively. Collectively means what? That for a group. Baba says, when I work collectively, which is generally in the theaters, cinema house, sporting grounds, and games, where people collect and concentrate on a particular object, it is easy for me to have my spiritual effect on their minds collectively. This is one of the methods adopted with Baba. ఇక్కడ బాబా కలెక్టివ్ గా, అంటే సామూహికంగా ఎలా పనిచేస్తారో బాబా చెప్తున్నారు. ఆయన ఏమంటున్నారు, నేను ఈ సామూహికంగా ప్రజలందరూ ఒక చోట గుమిగూడి ఉంటారు. ఏమిటి? సినిమా థియేటర్లు, అలాగే క్రీడా స్థలాలు ఉంటాయి, ఆటలు ఆడే క్రికెట్ మైదానాలు, ఇలా కొన్ని చోట్ల ప్రజలందరూ కూడా ఒకే చోట గుమిగూడి
ఒకే విషయంపై వాళ్ళ దృష్టి అంతా కూడా కేంద్రీకరించబడి ఉంటుంది. క్రికెట్ స్టేడియంలో అందరూ కూడా ఇంకెక్కడా చూడరు. ఆలోచన అంతా కూడా క్రికెట్ మీదే ఉంటుంది. ఆ బాల్ మీదే వాళ్ళ దృష్టి అంతా ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భంలో అంటే ప్రజలందరూ కూడా ఒక చోట సామూహికంగా ఒక సమూహంగా ఉంటూ వాళ్ళందరి దృష్టి ఏకాగ్రతతో ఒకే విషయంపై ఉంటుందో వాళ్ళందరి మనసులపై నేను పనిచేస్తూ ఉంటాను. వాళ్ళ మనసులపై నా ఆధ్యాత్మిక ప్రభావాన్ని సంపూర్ణంగా కలిగి ఉంచడం అనేది నాకు సులభం. అంటే అలా గుమిగూడున్నటువంటి ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళి బాబా ఎవరో తెలియకపోయినా అక్కడ వాళ్ళందరి దృష్టి ఒకే విషయంపై కేంద్రీకృతం అవుతుంది. వాళ్ళ మనసుల మీద నేను పనిచేస్తూ ఉంటాను అని బాబా చెప్పారు. ఇక్కడ సినిమా థియేటరు, క్రికెట్ స్టేడియం ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. అక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రజలందరూ కూడా అదే దాని మీదే దృష్టి పెడతారు. సినిమా హాల్కి వెళ్ళినప్పుడు మన దృష్టి అంతా కూడా సినిమా మీదే ఉంటుంది. ఇంకా దేని గురించి ఆలోచించం. ఆ సమయంలో బాబా అంటే యోగ అవతార పురుషుడైన మెహర్ బాబా ఆయన యొక్క కార్య విధానం ఇలా ఉంటుంది సుమా. అంటే ఇంతకు ముందు అవతారాల్లో ఆయన వాళ్ళ కార్య విధానం ఎలా ఉంది అనేది మనకు తెలియదు. కానీ ఈ యుగంలో మన అందరి అదృష్టవశాత్తు ఆయనే స్వయంగా నా కార్య విధానం మీరెవ్వళ్ళు గుర్తించలేరు, అందువలన నేనే చెప్తాను అన్నట్లుగా ఆయన తన కార్య విధానం గురించి అనేక సందర్భాలలో చెప్పారు. What is this? Inner work done by Baba. What is that universal work? So how always Baba does work that we have seen in a lot of videos. Always he'll be moving his fingers. News from all over the world post in every moment, and I have to issue inner instructions to my agents. You cannot see this outwardly, as I simultaneously manage an infinite number of things inwardly unknown to anyone. However, the effect of my work does appear outwardly. Suppose I am quite happy having tea with you all, and at that moment I am inwardly informed that someone in India is passing through a great crisis. At that time, naturally, I send out a message in reply on how to cope with that or remedy the situation. And while doing that, my mood will change so that I will appear absent from my present surroundings. This is how Baba works. Baba is explained how he works. So always will be contact with the agents. Agent means actually Baba is explained who is the agent. Means a past connection. Who has got past connection, they are agents, and too much close connection are Mandali people. That's what Baba explained. Agent means who has got past connection, and Mandali means close connection with Baba. They are Mandali people. So Baba works through agents here. Baba explains how he works. ఇక్కడ బాబా వివరించే విషయం ఏమిటి అంటే అంటే ప్రపంచ నలుమూలల నుండి ప్రతి క్షణం కూడా వార్తలు ఆయనకి చేరవేస్తూ ఉంటారట. ఆయనకి తెలిసిపోతూ ఉంటాయి. అది దేని ద్వారా? ఇన్నర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే నా యొక్క ఏజెంట్స్ కి, నా ప్రతినిధులకు ఇచ్చినటువంటి సూచనల ద్వారా నాకు ప్రపంచం మొత్తం జరిగే విషయాలన్నీ కూడా నాకు తెలిసిపోతూ ఉంటాయి. కానీ ఇవన్నీ మీరు కనిపించవు, ఇవి ఏవి కూడా మీరు చూడలేరు. ఎందుకంటే నేను ఒకే సమయంలో ఎవ్వరికీ తెలియకుండా నేను అనంతమైనటువంటి సంఖ్యతో అంటే అనంతమైనటువంటి విషయాలతో నేను నా పనులు నేను నిర్వహిస్తూ ఉంటాను. కానీ ఆ ప్రభావం మాత్రం బయటికి కనిపిస్తుంది. అంటే ఆయన చేసే పని బయటికి తెలియకపోయినా తర్వాత దాని ఫలితం మాత్రం అందరికీ అందుతుంది, అందరికీ బయటికి కనిపిస్తుంది. తర్వాత బాబా ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఆయనే చెప్తున్నారు, నేను మీ అందరితో సంతోషంగా సరదాగా ఉంటూ టీ తాగుతున్నాను అనుకుందాం. కానీ మరుక్షణంలో ఏదో ఒక వార్త నాకు వినిపిస్తుంది. భారతదేశంలో ఎవరో పెద్ద గొప్ప ఆపదలో ఉన్నారు అనే విషయం నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయబడతాను.
అంటే నాకు తెలుస్తుంది. ఆ సమయంలో నేనేం చేస్తాను, ఒక ప్రక్కన నేను టీ తాగుతున్నట్లుగా మీకు కనిపిస్తుంది. నా చేతి వేళ్ళు కదులుతున్నట్టుగానే కనిపిస్తాయి. ఆ సమయంలోనే నేను ఒకేసారి అంటే ఒక పక్క టీ తాగుతూనే, మరోవైపు నేను వాళ్ళకి ఒక మెసేజ్‌ని పంపిస్తూ ఉంటాను. అదంతా కూడా ఆంతరంగికంగా జరుగుతుంది. ఎలా టాకిల్ చేయాలి? ఆ పరిస్థితిని ఎలా వాళ్ళు ఎదుర్కోవాలి? ఈ విషయాలు వాళ్ళకి నేను నా మెసేజెస్ ద్వారా ఆంతరంగికంగా పంపిస్తూ ఉంటాను. వాళ్ళు ఆ విధంగా నేను చెప్పినట్లుగా వాళ్ళు చేయడం ద్వారా అక్కడ పరిస్థితి చక్కబడుతుంది. అదే సమయంలో మీరు మీ మధ్యలోనే ఉంటూ నేను టీ తాగుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ఎక్కడో నేను దూరంగా నా దృష్టంతా ఎక్కడో ఉన్నట్లుగా మీరు అప్పుడప్పుడు గమనిస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల నేను మరో అంటే ఆంతరంగిక భూమికల్లో నేను పనిచేస్తూ ఉంటాను అని బాబా చెప్పారు. So this another Baba says, what is his work? Whenever I visit a place and stay there, however short time, its spiritual atmosphere becomes greatly elevated. This is another work. Avatars and Sadgurus, this is great work done by the avatars. Wherever they visit, that place is spiritualized. Maybe that let them stay very small time, very shortest time. Then also that spiritual atmosphere be elevated too much, is what Baba has told. One of the బాబా works done by the ఇక్కడ avatar. బాబా ఇక్కడ ఏం చెప్పారు అంటే, ఎప్పుడైనా నేను ఒక ప్రదేశాన్ని అంటే అనేక ప్రదేశాలు బాబా భారతదేశంలో అనేక వేల మైళ్ళు కాలినడకన అనేక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రయాణం చేశారు. ఎక్కడికో ఏదో మూలకి వెళ్ళి చాలా అవస్థపడి కొన్ని గంటల పాటు మండలి వారు కానీ బాబాతో పాటు వాళ్ళందరూ కూడా అనేక ప్రదేశాలు తిరిగేవారు. ఎక్కడో మారుమూల ఒక సాధువు ఉన్నాడు అని తెలిసి అక్కడికి వెడితే నిజానికి అక్కడ ఉన్నది నిజమైన నిజాయితీ గల సాధువు కాదు. ఏదో రక్షరేకులు కట్టేవాట. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అయిపోయింది నా పని అంటూ వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసేవారు. అంటే అక్కడ కూడా అంటే ఒక మిషతోటి, ఒక వంకతోటి ఎంతో దూరం వెళ్ళేవారు. ఆయా ప్రదేశాల్ని ఆయన పవిత్రం చేసేవారు. అలాగే అనేక నదులలో బాబా తన పాదాల్ని ఉంచారు. లేదా చేతుల్ని ముంచేవారు. అలా అనేక రకాలైన మనకి నర్మదా నదిలో చేతులు ముంచినట్లుగా మనకి ఫోటోలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే రాజమండ్రిలో బాబా గోదావరి నదిలో తన పాదాలను ఉంచారు. ఇలా ప్రతి ప్రదేశాన్ని ఆయన వెళ్ళిన ప్రతి ప్రదేశాన్ని అంటే చాలా తక్కువ సమయమే ఉండవచ్చు. కానీ ఆ ప్రదేశాలన్నీ కూడా పవిత్రతను సంతరించుకున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆధ్యాత్మికంగా అవి గొప్ప ఉన్నత స్థాయికి ఆ ప్రదేశాల్ని చేర్చేవారు. Similarly, now people are visiting so many places, is it not? Kashi, Rameshwara, so many places. బాబా వెళ్ళినటువంటి ప్రదేశాలు ఈ మధ్యనే శ్రీలంక వెళ్ళి వచ్చారు చాలా మంది. ఇలా అనేక మంది బాబా వెళ్ళినటువంటి ప్రదేశాలు అంటే ఆ పవిత్ర ప్రదేశాలని చూసి వద్దాము అనే ఉద్దేశంతో బాబా ప్రేమికులు అనేక ప్రదేశాలకు వెడుతూ ఉన్నారు. Even now Hindus, all religions, they're going for pilgrimage, is it not? మన వాళ్ళందరూ because no, because the temples and other places previously some saint might have done some tapas penance there. That's why some spiritual power will be there in major Kashi, Rameshwar, Gokarna. So many temples are there, famous temples. There's some spiritual power is there because ages back some saints or somebody might have done some penance there. The spiritual power will be there. That's why people are going there. Similarly, Baba says wherever avatar, we have got that much place, very important places. Wherever Baba has visited, that place, most important. It is really there will be spiritual power will be there in that place. So going to such places will benefit us. So Baba has done his major works, observing 44 years of unbroken silence. Through silence only, Baba has done so much of work. We can't explain. So many messages, even God speaks, discourses, and going for foreign countries. Everything was done
through unbroken silence only. బాబా ముఖ్యంగా 44 సంవత్సరాలు అఖండమైనటువంటి మౌనం వహించి ఆయన చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ విశ్వకార్యం మనకి నిజంగా తెలియదు. ఆయన యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి ఆ పనులన్నీ కూడా మౌనంగా ఉంటూనే ఈ విశ్వకార్యంలో పూర్తిగా పనిచేశారు. All message, so many messages, prayers, God speaks, discourses, so many things Baba has given observing silence only. అలా మౌనంగా ఉంటూనే అనేక ఆధ్యాత్మిక విషయాలను వెల్లడించేవారు. అనేక సందేశాలు, అనేక గ్రంథాలు, డిస్కోర్సెస్, తర్వాత గాడ్ స్పీక్స్, అలా అనేక గ్రంథాలను వెలువరించారు. అలాగే అనేక మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రార్థనలు, ఏ సందేశం ఇచ్చినా మొత్తం అంతా కూడా ఆయన మౌనంలో ఉండి ఇచ్చినవే. No, you can see here Baba's spiritual work. Now you can see, so poverty, previously at the time when Baba came, entire world was suffering. That poverty, that suffering was at the peak. Then he came and observed that poverty is removed by bowing down to the poor people and giving them prasad. That power, removing of poverty, washing of lepers, leprosy was removed. You can see here Baba's work for leprosy and poor people, what work he has done. And not only for the human beings. Yeah, please tell. 100 సంవత్సరాల క్రిందట బాబా చేసిన పనికి ఈనాడు మనం అందరం కూడా ఫలితాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం. విశ్వవ్యాప్తంగా ఆయన చేసినటువంటి పేదల కార్యక్రమం, మస్తుల కార్యక్రమం, తర్వాత లెపర్స్, అదే కుష్ఠరోగులకు కాళ్ళు కడిగి వాళ్ళకి దక్షిణ సమర్పించడము, అనేక మంది పిచ్చి వాళ్ళు, ఎంతో మందిని బాబా తన ఆశ్రమంలో ఎంతో మందికి ఆశ్రయం కల్పించారు. ఆయన చేసినటువంటి ఆనాటి కార్యక్రమం, దానికి నిజానికి బాబా సమయంలో చెప్పేవారు, నేను వాళ్ళందరికీ మొక్కడం ఏదో వినయం కోసమో లేకపోతే మీ అందరూ చూస్తున్నారనో కాదు సుమా. రిజన్ హ్యుమానిటీలో మనం చదువుకుంటున్నాం. కాదు సుమా, ఇదంతా కూడా నా విశ్వకార్యంలో ఒక భాగం అంటూ చెప్పారు. అలా ఆయన విశ్వ కార్యక్రమానికి ఏదైనా సరే ప్రతి విషయాన్ని తన మాధ్యమంగా వాడుకుని బీద వాళ్ళకి కాళ్ళు కడగడం ద్వారా, అలాగే కుష్ఠరోగులకు కాళ్ళు కడగడం ద్వారా, తర్వాత పిచ్చివారిని తీసుకుని తన ఆశ్రమంలో చేర్చుకోవడం ద్వారా, ఇలా అనేక పద్ధతుల ద్వారా ఆయన ఆనాటి కార్యక్రమానికి ఫలితం ఈ రోజు మనము అనుభూతి పొందుతున్నాం, అనుభవిస్తున్నాం. ఎక్కడ ఏ కంట్రీలోనూ పోవర్టీ అనేది, బేదరికం అనేది లేకుండా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. అలాగే కుష్ఠరోగం అనేది కూడా ఇప్పుడు పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. That is manifested. Everything is manifested now. Whatever work Baba has done in those days, that result is, we are seeing the result in the entire world. Leprosy was eradicated, poverty was eradicated. So much it is all manifested. Result is manifested nowadays throughout the world. ఆయన చేసినటువంటి పని యొక్క ఫలితము ఈ రోజు మనం చూడగలుగుతున్నాం స్పష్టంగా. ఏ విధంగాను ఎక్కడా లోటు అనేది లేదు. ఇటు భారతదేశం అంతా కూడా వైజ్ఞానిక పరంగా కూడా ముందుకుంది. అలాగే బేదరికం అనేది భారతదేశంలో పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు. ఇలా ప్రతి విషయంలోనూ ఆయన ఆ రోజు చేసినటువంటి పని ఎలాంటిది అంటే ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వరకు మనమే సాక్ష్యం బాబా యొక్క చేసినటువంటి పనికి. In this I will stop here, and next Friday I'll continue the same thing next Friday also. Okay sir. Jai Baba. Jai Baba. Now let us take Baba's blessing before. Sir, please send this matter to my mail ID. Okay ma'am. Okay. Thank you. Let's take Baba's darshan blessings now. अवतार मेहर बाबा की जय। Avtar Meher Baba ki jai. Jai Baba to all the participants. Jai Baba. Jai Baba.